السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ ڈسٹرکٹ کورنگی کے پریزیڈنٹ گسٹا کے سر ذوالفقار عباسی موجود ہیں، اور میں ان کا انٹرویو کرنے آیا ہوں ارمان اسکول میں، اور میں میڈم صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے یہ ایک اہم انٹرویو اور ان کا ٹائم بہت قیمتی ٹائم ہے سر کا۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی نے ہم نیولی اپوائنٹڈ ہیں، نیولی اپوائنٹڈ ٹیچر ہیں، ہمارا یہ پہلا احتجاج تھا اور دھرنا تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں، ہمیں مطلب ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا، اور آپ کو ڈسٹرکٹ کورنگی سے فرنٹ سے لیڈ کرتا ہوا دیکھا ہے میں خود اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ پریس کلب پہ جب یہ تشریف لے کر آئے تو لوگوں کے اندر ایک جوش جذبہ ایک اس میں ملٹی پلائی ہو گیا۔ میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں، یہ ہو گئے سر ناصر ہو گئے اور بھی کافی سارے لوگ ہیں، لیکن یہ ٹاپ پہ ڈسٹرکٹ کورنگی۔ تو سر بہت بہت مبارک ہوں، پینشن کے جو اصلاحات واپس ہو گئی۔ اچھا پینشن تو بعد میں آیا، پہلے تو ہمارا جون سے جو ہمارا احتجاج چلا تھا وہ تنخواہوں میں اضافہ، گروپ انشورنس، بینولینٹ فنڈ اور ڈی آر اے تھا۔ یہ تو ایک بیچ میں ایک نیا گورنمنٹ نے ایک مسئلہ کیا جس کی وجہ سے یہ یہاں تک آنی پہنچ گئی۔ سر اب یہ بتائیں گروپ انشورنس کے حوالے سے کیا ایک تو یہ ہے کیا، اور پلس اس کا مسئلہ کیا ہے، اور اب یہ اس کا کیا ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا، مجھے بات کرنے کا موقع ملا، اور ہمارے جو چیئرمین ہیں سی کے اور گسٹا کے جو صدر ہیں حاجی اشرف عسکری صاحب، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان کی سربراہی میں، ان کی رہنمائی میں جو ہے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ جو آپ نے کہا کہ جوش و جذبہ، جب میرے لیڈر میں اتنا جوش و جذبہ ہے تو ان سے سیکھتے ہوئے جو ہے وہ کورنگی کو لیڈ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بقول حاجی صاحب کے کہ کورنگی صف اول میں ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سے رہے گا۔ تمام اساتذہ کے مسائل ڈسٹرکٹ کورنگی اپنے لیول کے اوپر حل کرتا ہے، اور حاجی صاحب کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہم ان کو دیتے ہیں، اور وہ بھی پیار محبت شفقت کے ساتھ ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ اب جون کے اندر جو ہمارا جو احتجاج چلا، اس کے اندر جو ہے ہمارا گروپ انشورنس کا مسئلہ تھا، مینول فنڈ کا مسئلہ تھا، ڈی آر اے کا مسئلہ تھا، تنخواہ میں اضافے کا مسئلہ تھا۔ لیکن 31 جولائی کو جو ہے یہ گورنمنٹ نے ایک لیٹر نکال کر تو اس کو مزید جو ہے پیچیدہ بنا دیا، اور ہمارے اندر، ہماری صفوں کے اندر جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلانا شروع کر دی کہ جی یہ تو پینشن تو ان کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ حالانکہ پینشن ایک گورنمنٹ امپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ فی الحال وہ جو ہے الحمدللہ ہماری قیادت اور تمام ایجوکیشن کے جو امپلائی ہیں ان کی محنت سے، ان کی کاوش سے، پورے سندھ کے امپلائی کی کاوش سے گورنمنٹ جو ہے ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہوئی، اور اس کا صحرا قیادت کے اوپر جاتا ہے کہ وہ قیادت کس طریقے سے اس پریشر کو لے کے چلی۔ تو گورنمنٹ پہلی نشست ہوئی، الحمدللہ انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن کو معطل کیا ہے فی الحال۔ اس کے بعد اب 14 تاریخ کو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی گروپ انشورنس، دیکھیں گروپ انشورنس جو ہے وہ جو بھی امپلائی ہے وہ اسی لیے آتا ہے کہ ہماری تنخواہ کا پیسہ ہے، اور ہماری تنخواہ کا پیسہ وہ کٹتا ہے، وہ کٹنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے ریٹائرمنٹ کے وقت مل جانا چاہیے۔ لیکن اب جو قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ آپ 65 ایئرس تک اگر آپ زندہ ہیں اور 66 پہ چلے گا تو پیسہ زیرو، اور دوسرا اگر آپ کا انتقال ہوگا تو گروپ انشورنس ملے گا، یعنی کہ میرا پیسہ میری زندگی میں نہیں مل سکتا۔ یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اس کے اوپر حاجی صاحب نے جو پلی لی وہ یہ لی کہ دیکھیں بلوچستان ہم سے کم ہے ہر معاملے میں، لٹریسی میں بھی کم ہے، بجٹ بھی، ہر چیز، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے وقت گروپ انشورنس کا پیسہ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ پیسہ ہمیں دیا جائے، عدالت نے بھی اس کو جو ہے حکم دیا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی امید ہے 14 تاریخ کو جو میٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر گروپ انشورنس بینول فنڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا سر، اب جو ایک کوشچن رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ بی آر اے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 22 تک کا مسئلہ ہے، اور جیسے آپ کی تنخواہ ہے ویسے ہماری تنخواہ ہے، سب کو برابر ہی ملنا ہے، 30%، 25% جو بھی ملنا ہے۔ اس میں ایک تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ یار یہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، سندھ کی پالیسی ہے نہیں ہے، اور گسٹا جو ہے وہ ان کیس جو اگر گروپ
बेनिफिट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस हो जाता है या पेंशन आती है, तो इससे पीछे ना हटे, तो इसके हवाले से आपकी पोजीशन क्लियर हो जाए और ये मिलने का चांस है या नहीं। सवाल ये है कि इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि 14 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर सबसे पहले DRE की बात होगी, तनख्वाह में इजाफे की बात होगी। इंशाल्लाह। अब वो मीटिंग के अंदर तय होगा कि इसको किस तरह जो है एडजस्ट किया जाए, क्योंकि देखें आप, मेरे ख्याल में तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, बजट हमारा हो चुका है, हो जाएगा। बजट हो चुका है, लाजमी बात है कि उसके अंदर तमाम मामला तय किए जाएंगे। कि जब बलूचिस्तान भी दे रहा है, पंजाब भी दे रहा है, और जो है खैबर पख्तूनख्वा भी दे रहा है, और हमारे वफाक भी दे रहा है, और हमारे जो पार्टी पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी जो है ये कहा कि पंजाब हुकूमत दे। तो जब हम ये कहते हैं कि वहाँ दे, तो जब हमारी बारी, जहाँ प्योरली हमारी गवर्नमेंट है, तो यहाँ उनको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि असातिज़ा हैं, किसी करप्शन में मुब्तला नहीं होते हैं, एक यही तनख्वाह होती है जिसके ऊपर जो है तमाम काम किए जाते हैं। जिस तरीके से हमारी जो पेंशन और ग्रेजुएटी हमें मिलती है, हम उसके अंदर जो है अपने प्लान करके रखते हैं कि हमें बच्चों की शादी करनी है, हज पे जाना है, मकान बनाना है, तो यही तनख्वाह हमारी जो बढ़ेगी, इससे हमारे, और जो महंगाई देखें आप कितनी स्पीड के साथ महंगाई बढ़ रही है, तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमें उम्मीद है, मुझे अपनी क़यादत पे पूरा भरोसा है, और ये भी उम्मीद है गवर्नमेंट से इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा रास्ता निकलेगा, और हाजी साहब पे भरोसा है कि वो इससे पीछे नहीं हटेंगे, और जिस तरीके से जो बलूचिस्तान और तीनों सूबों ने वफाक ने दिया है, ये भी हमें हक हमारा दिलवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपसे इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। हमारे जो क्वेश्चंस थे वो आपने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से जवाब दिए हैं। तो इस इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। एंड में मैं आपसे कोई पूछूंगा कि अगर आपको मैसेज देना चाहें हमारे न्यूली अपॉइंटेड के लिए या अपने बैच के लोगों के लिए या ओवरऑल सिंध के एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। देखें, बात ये है कि हमारे जो न्यूली एम्प्लॉय आए हैं, अभी उन्होंने कदम रखा है, उनको गस्टा के बारे में नहीं पता। गस्टा एक रजिस्टर्ड जमात है, और यहाँ पर हमारे यहाँ माजरत का तो ये हो गया, ग्रुप बन गए। कोई भी ग्रुप जो है वो अपने हकूक नहीं ले सकता। एक मुत्तहिद होके यूनियन के अंदर जब होंगे, जिस तरीके से अभी हुआ है, तो इसी तरीके से जो है मुत्तहिद होना ज़रूरी है। और मैं अपने न्यूली जो है मेम्बरान जो भी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो गस्टा में शामिल हों। गस्टा का आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के अंदर तमाम जो भी न्यूली हैं या पुराने मेम्बरान हैं, जो भी काम आता है, हमारा जो नेटवर्क है यूनिट से लेके डिस्ट्रिक्ट तक, अभी तक हमने तमाम लोगों के काम किए हैं, आपके ग्रुप्स के ऊपर भी हैं, और कोई उसके अंदर हमने जायज़ काम के 1 रुपया भी किसी का खर्च नहीं होने दिया। और उनके दरवाजे पे जाके हमने जो उनके पे प्रोटेक्शन के हो गए, टीचिंग अलाउंस हो गए, टाइम स्केल हो गए, छुट्टियाँ हो गई, फिर उनका जो है आपका एनओसीज हो गई, जो भी हमारे जायज़ छुट्टियाँ हो गई, जो भी हमारे उनके जायज़ हैं, वो हम काम उन तक पहुंचाते हैं। अब सिर्फ मसला ये है कि ये अगर आएंगे तो तजर्बा हासिल करेंगे, क्योंकि आगे भागदौड़ इन्हीं नौजवान नस्ल ने चलानी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेंबर बने, और अच्छे अच्छे लोग मेंबर बने, ताकि ये तहरीक, ये हमारी जो गस्टा है, और अच्छे लोगों से मुस्तफीद हो सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब सर का कहना ये है कि अब यंग ब्लड जो है वो भी इनके साथ, इनकी सफ़ों में शामिल हो, तजर्बा इनका होगा, हम लोग होंगे, तो इंशाल्लाह हम इसको एक नए मंजिल तक लेके जाएंगे। क्योंकि ये गस्ता ही है जो, क्योंकि ये जो पेंशन के जो मामला थे पूरे सिंध के तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ हुए थे, लेकिन कोई भी इतना एक्टिव नहीं था जितना एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको लेके चला है। हाजी अशरफ खासकली साहब भी टीचर हैं, और वो सिंध एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने और तमाम लोगों को फ्रंट से लीड किया। तो ये गस्टा की ही मेहरबानी है तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए, क्योंकि पेंशन जब रिवर्ट होगी तो सबका ही फ़ायदा होगा। तो बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती टाइम का, आपने कीमती टाइम दिया हमको, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द अज जल्द गस्टा के मेंबर बन जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू।